Good morning everyone. Welcome to Only Competition. আজি আমি প্ৰ্যাকটিছ সেট 10 ৰ লগত আহি গৈছো। আজি কিছুমান এনে ধৰণৰ আমি verb কৈছো। গ্ৰামাৰৰ এনে ধৰণৰ কিছুমান টপিক ডিসকাস কৰিম যিসকল টপিক এক্সামত তো আহে কিন্তু বহুত জায়গা তুমি দেখি নোপোৱা। সো হুনকালে যিসকল ষ্টুডেন্টে আহিছে লাইক কৰা, সাবস্ক্ৰাইব কৰা অনলি কম্পিটিশনক and we will begin with the session. Session to start কৰা আগতে আপোনাক এটা বস্তু কৈ দিও যে PDF to Telegram channel দিয়া হ'ব লগতে আপোনাৰ এপত আমাৰ ফ্ৰী ক্লাস গৈ আছে আজি জিকে জিএস ৰ ক্লাস হ'বলৈ গৈ আছে 2টা বজাত সো যিসকল ষ্টুডেন্টে ইটা আমাৰ ফ্ৰী ব্যাচটো লোৱা নাই বা আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই এপটো ডাউনলোড কৰি আপুনি আমাৰ ফ্ৰী ব্যাচটো ল'ব পাৰে ইউটিউবত ক্লাসটো নহয় হেতু এপত আমাৰ ক্লাসটো হ'ব Good morning everyone. Let's start with the session. প্ৰথম session to আমাৰ section কি থাকে error detection section থাকে so let's start with the error detection section pratham question to hoise scarcely had she left the house when it began to rain now scarcely had she left the house when it began to rain yate noy eta negative shobdo ase now what is that word he negative shobdo to ki hoy he negative shobdo to apunar hoise scarcely so ene dhoroner shobdo jeta tumi dekhi paba scarcely hardly rarely seldom এই সকল শব্দ নহয় আপোনাৰ নেগেটিভ থাকে সো আপোনাৰ এৰৰ নহয় দুই প্ৰকাৰে হুদিব পাৰে ইটা মই কোৱেশ্চনটো সোৱা নাই জাস্ট প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো চাইফলে আপোনাক কৈ আছো নাও দুই প্ৰকাৰে কোৱেশ্চন হুদিব পাৰে এটাটো হল এ স্কাৰ্সলি হৈ গল হাৰ্ডলি হৈ গল নো সুনাৰ দেন হৈ গল ইহতৰ লগত নহয় এটা কম্বিনেশন থাকে ওয়াৰ্ডৰ কম্বিনেশন থাকে নো সুনাৰৰ লগত দেন লাগে স্কাৰ্সলিৰ লগত দেন লাগে সো অন এণ্ড সো ফৰ্থ সেকেন্ড আপোনাৰ এটা ইয়াৰে কি কয় কোৱেশ্চন হুদিব পাৰে আপোনাৰ scarcely logot noy sentence ot hihote not lagai dibo now always remember as a shobdo moi likhisu please write it down nijor notebook ot likhi lua scarcely hoy gol hardly hoy gol rarely hoy gol seldom hoy gol these are all negative words ki hoy ei hokoloe shobdo apunar negative shobdo hoy so negative shobdo jodi already tuma sentence ot ase tente aru eta negative shobdo logobar dorkar nai scarcely he did not so but scarcely not ene dhoroner shobdo kitao ekeloge use noy so scarcely jodi tuma sentence ot ase no shobdo to sentence ot thakibo noare jodi tumar duita negative eta sentence ot ahi ja tente tumi gome poa hetu sentence ki hoy jabo double negative sentence hoy jabo that means a positive sentence ot turn hoy jabo so therefore etu monot rakhiba now etu question ot ki hudise scarcely had she left the house when it began to rain so again মই কি কৈছিলো আপোনাক scarcely hardly এগিটা শব্দৰ লগত আপোনাৰ কি কম্বিনেশন এটা থাকে আৰু কম্বিনেশন তো কি হল scarcely লগত আমি when ইউজ নকৰো scarcely লগত আপোনাৰ ইউজ কৰা হয় than নে then then ইউজ কৰা হয় than নে then scarcely plus had plus subject plus verb or third form yes she left the house নহয় মনজিত she left the house নহয় scarcely লগত আপোনাৰ when ইউজ নহয় then use hobo ita kotha to hol than use hobo ne then hobo hetu tumi muk janai dia what should be the answer option C yes correct answer is option C hetu tama mark kori disu the correct answer is paired with than thik ase than or logot pair hoy so monat rakhiba scarcely hoy gol hardly hoy gol lekha ase yat scarcely hoy gol ba hardly hoy gol ene dhoroner shobdo apunar kihor logot related thakibo then or logot related thakibo he karone answer ki hobo option C hobo moving on to the next question choose the grammatically correct answer okay so she told me that she will come tomorrow She told me that she will come tomorrow. The earth moves around the sun. He said that he has finished his work yesterday. They are knowing the answer very well. Ki hobo lage answer? Okay. So, she told me that she will come tomorrow. Now, what is the error in this particular sentence? A sentence with error ki ase bahut simple error. Prathame tumi sabo lagibo direct speech ot ase na indirect speech ot ase. She told me that
so therefore কোনটো স্পিচত আছে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আছে she told me কেনেকে গম পালো আমাৰ তাত কনজাংশন এটা আছে ৰাইট ইনডাইৰেক্ট স্পিচ ওকে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত যেটো ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব এই ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্বটো কোনটো টেন্সত আছে ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্বটো আপোনাৰ পাষ্ট টেন্সত আছে সো ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট টেন্সত আছে তেন্তে আমি ইয়াত আমাৰ টেন্সটো কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ টেন্সটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটা টেন্সটো চেঞ্জ কৰাৰ মানে এটা will লেখা আছে will আমি লিখিব নোৱাৰো আমি কি লিখিব লাগিব would লিখিব লাগিব because reporting verb past tenseত আছে মনত ৰাখিবা reporting verb যেটা past tenseত থাকে অকল told নহয় said তো past tenseত যদি আপোনাৰ reporting verb টো আছে তেন্তে এই যে কথাখিনি আছে যেটো তুমি চেঞ্জ কৰি আছা হেতৰ টেন্স সদায় চেঞ্জ হ'ব okay he said that he has finished his work yesterday now he again indirect speech he said that ঠিক আছে past tense আছে he has finished হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব লাগিব he had finished হ'ব লাগিব again past tense আছে so therefore he had finished his work আৰু তাৰ পিছত yesterday তোমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব right yesterday correct they are knowing the answer very well now ইয়াত মনত ৰাখিবা KNOW no no নহয় stative verb হয় no stative verb হয় now stative verbৰ meaning কি হয় stative verbৰ meaning হয় যে ইগিটা verbৰ আপুনি ing form লিখিব নোৱাৰে মানে continuous form থাকিব নোৱাৰে so they are knowing the answer very well is wrong right they know the answer hobo directly they know the answer very well likhibo para they are aru knowing ete likhibo nare so option D wrong hoy option C wrong hoy option A wrong hoy correct answer ki hobo correct answer hobo option B the correct answer will be option B the earth moves around the sun now moves around the sun etu kihot lekha hoise simple present tense ot lekha hoise kone kobo muk etu simple present tense ot kiyo lekha hoise Why have we written it in simple present tense? Kya simple present tense ot lekha hoise to statement? Knowing hobo noare no hobo. Correct. They know. Now, simple present tense ot lekha hoise because earth sunor je a revolution to koi thake, right? A revolution to koa eta routine ase aru logote etu scientific fact hoy universal fact hoy. So monot rakhiba universal fact hoy gol. Etu bostu ma agote tumaloko koisilo. কিন্তু ইটা যদি নতুন স্টুডেন্ট আহিছে ইয়াত ইহতে লিখি লবা বৰ্তমান কাল অকল বৰ্তমানত কিবা কাম হৈছে হেতুৰ কাৰণে ইউজ কৰা নহয় বৰ্তমান কাল বহুত কিটা বস্তুৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় প্ৰেজেন্ট টেন্স আপোনাৰ যদি ৰুটিন আছে ৰুটিন বা হ্যাবিটৰ কাৰণে আপুনি প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰিব ৰাইট সেকেন্ডলি আপুনি কি কয় সাইন্টিফিক ফ্যাক্টৰ কাৰণেও scientific factor karne apuni present tense use koriba lagibo third universal truth or karne apuni present tense use koriba lagibo thik ase অকল এই তিনিটা বস্তু নহয় আৰু বহুত কিটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰে ফৰ এক্সাম্পল নতুন যদি আপুনি কুকাৰ কিনি আনে নতুন কুকাৰ যেটা কিনি আনিব এটা বুক পাব যে এইবিলাক খানা আপুনি এই কুকাৰটোত বনাবা পাৰে সো তাৰে ইনস্ট্ৰাকশনস বিলাক দেখা পাব আপুনি সো ইনস্ট্ৰাকশনস বিলাকো আপোনাৰ সদায় প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে ঠিক আছে ইনস্ট্ৰাকশনস বিলাক সদায় প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে কি লিখি আছো ইনস্ট্ৰাকশন লগতে আপোনাৰ খেলৰ যে কমেন্ট্ৰি থাকে কমেন্ট্ৰিও আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে সো এনে ধৰণে বহুত বস্তু আছে যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে অকল এক্সাম্পল কিছুমান লিখি দিছো ইয়াত আপুনি পজ কৰি ফেলে নহয় এইখিনি বস্তু লিখি লব যে যদি এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স তুমি দেখি পোৱা তেন্তে প্ৰেজেন্ট টেন্স লিখিব লাগিব নিউজপেপাৰ কমেন্ট্ৰি yes একদম কাৰেক্ট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন he behaved very coward during the crisis situation he behaved very coward during the crisis situation
না ইয়াতে তুমি বুজিব লাগিব যে শব্দটো কি হয় কোনটো পার্ট অফ স্পিচৰ পৰা শব্দটো বিলং কৰে অফ কোর্স তোমালোকে দেখিয়ে পাইছা শুনিও লাগে যে স্যার কাওয়ার্ড আই ডোন্ট থিংক সো কাওয়ার্ড ইয়াত ইউজ হ'ব লাগে কাওয়ার্ডৰ এটা ফর্ম ইউজ হ'ব লাগিব কাওয়ার্ডলি ইউজ হ'ব লাগিব রাইট কাওয়ার্ড কিয় ইউজ হ'ব নোৱাৰে বিকজ কাওয়ার্ড শব্দটো আপোনাৰ এডজেক্টিভ নহয় বহুত মানুহে ভাবে যে কাওয়ার্ড মানে ভয়তুৰা আপোনাৰ এডজেক্টিভ হ'ব লাগে এটা ক্যাৰেক্টাৰক বুজাই আছে নহয় কাওয়ার্ড শব্দ আপোনাৰ এডজেক্টিভ নহয় কাওয়ার্ড আপোনাৰ নাউন হয় কাওয়ার্ড ইজ নাউন নাও এটুকে যদি এডজেক্টিভ কৰিব লাগে তেন্তে কি কৰিব লাগিব এডজেক্টিভ নাউনক যদি তুমি এডজেক্টিভ বনাবা লাগে এতে বহুত গিটা শব্দ আছে তাৰে ভিতৰত কাওয়ার্ডক যদি তুমি এডজেক্টিভ বনোৱা তেন্তে এন্ডত ly এড কৰি দিব লাগিব সো কি হ'ব কাওয়ার্ডলি সো কাওয়ার্ডলি শব্দটো তোমাৰ এডজেক্টিভ হয় এটা তোমালোকে কব স্যার আপুনি তো কৈছিলে এডজেক্টিভৰ পৰা এডভার্ব বনাবা লাগিলে ly এড কৰিব লাগে তেন্তে এডভার্বটো কাওয়ার্ডলি হ'ব জানো আৰু যদি কাওয়ার্ডলি হয় তেন্তে আমি কেনেকে গম পাম যে কোনটো কাওয়ার্ডলি এডজেক্টিভ হয় কোনটো কাওয়ার্ডলি এডভার্ব হয় নহয় হেতুৰ কাৰণে ইংলিশত রুল আছে এডজেক্টিভটো অকল আপুনি কাওয়ার্ডলি বুলি বুজাব কিন্তু যেতে এডভার্বৰ কথা পাতিব ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তোমালোকে লিখিব লাগিব কাওয়ার্ডলি ম্যানার So cowardly manner, he acted in cowardly manner বুলি যদি লেখা আছে তেন্তে this is adverb যদি অকল cowardly লেখা আছে তেন্তে adjective হ'ব আৰু যদি coward লেখা আছে he is a coward he ভয়তুৰা হয় so coward মানে কি হ'ব coward is a noun এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা so therefore correct answer কি হ'ব লাগে option A is the correct answer ইয়াত very coward হ'ব নোৱাৰে very cowardly during the crisis situation হ'ব moving on to the next question adverb manner ahi jabo ekdam correct you must return the book to the library before you will leave you must return the book to the library before you will leave where is the error okay ইয়াত আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাস কৰিম that is time conjunction কি time conjunction নাও কিছুমান শব্দ আমি প্রিপজিশনত দেখি পাইছো ঠিক আছে কেনে ধৰণৰ শব্দ ফৰ এক্সাম্পল after before as soon as ঠিক আছে Now these we have seen যেটা আমি preposition পঢ়ি আছিলো কিন্তু এইগিটা শব্দ আপোনাৰ conjunction নিচিনাও কাম কৰে স্পেশালি টাইম conjunction নিচিনা কাম কৰে যে কামটো কেতিয়া হৈছে আপোনাৰ কি কয় ক্ৰিয়াটো কেতিয়া কৰা হৈছে ঠিক আছে এই বস্তুটো বুজাবলে টাইম conjunction ইউজ কৰা হয় নাও ইয়াত লেখা আছে you must return the book to the library before you will leave So before you will leave লেখা আছে now always remember ইয়াত before আপোনাৰ prepositionৰ কাম কৰা নাই conjunctionৰ কাম কৰিছে আৰু যদি conjunctionৰ কাম কৰিছে তেন্তে কি কৰি আছে এটা statementক আন এটা statementেদি জয়েন কৰিছে of course conjunctionৰ meaning তোমালোকে জানা কিন্তু তোমালোকে কি নাজানা তোমালোকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব যদি time conjunction তোমাৰ statementত থাকে if you have a time conjunction word তেন্তে আপোনাৰ নেক্সট পাৰ্টটো কি হ'ব লাগিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব লাগিব এটো ফিউচাৰ টেন্স হ'ব নোৱাৰে টাইম কনজাংশনৰ পিছত অহা সেন্টেন্সটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব লাগিব কি হ'ব লাগিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স সো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তেন্তে you will এতে লিখিব নোৱাৰা you cannot write will এতে কি হ'ব লাগিব you leave you must return the book to the library before you leave So therefore the correct answer is option D. Option D will যেটো লেখা আছে will আপুনি লিখিব নোৱাৰে until yes কোনে লিখিছে তো শ্ৰীহানে লিখিছে yes until এতে জয়েন কৰিব পাৰা until moving on to the next question আচ্ছা word গিটা চাই লোৱা so before হৈ গল after হৈ গল when until as soon as once egita shobdo tumar time conjunction nisina use kora hoy yak pause kori fele ebar likhi liwa shobdo gita moving on to the next question find the part with an error the boy who you met yesterday is my cousin the boy who you met yesterday is my cousin what should be the answer ki hobo lage now
ইয়াত তোমাক মই এই কোৱেশ্চনটো যে আনিছো ইয়াত মই তোমাক ডিস্টিংশন বুজাব খুজিছো পাৰ্থক্য বুজাব খুজিছো কিহৰ মাজত হু আৰু হুমৰ মাজত হু কেটা ইউজ কৰা হ'ব আৰু হুম কেটা ইউজ কৰা হ'ব এটো বহুত আগতে মই বুজাইছিলো বাৰু কিন্তু ষ্টিল যে এটা নতুন ষ্টুডেন্ট বহুত জয়েন হৈছে সবৰ কাৰণে মই এবাৰ কৈ দিও হু ইউজ কৰা হয় যেটা আমি সাবজেক্টৰ কথা পাতি আছো আৰু হুম ইউজ কৰা হয় যেটা আমি অবজেক্টৰ কথা পাতি আছো এটা তোমালোকে হুদিবা স্যাৰ কেনেকে গম পাম সাবজেক্ট কোন হয় আৰু অবজেক্ট কোন হয় সিম্পল ক্ৰিয়া জনে কৰি আছে তাক সাবজেক্ট বুলি কোৱা হ'ব কৰ্তা বুলি কোৱা হ'ব আৰু ক্ৰিয়াটো যাৰ ওপৰত হৈ আছে কৰ্মৰ ওপৰত হৈ আছে সো কৰ্ম কি বুলি কোৱা হ'ব অবজেক্ট বুলি কোৱা হ'ব নাও এই সেন্টেন্সটোতে চোৱা the boy who you met নাও ইয়াত সেন্টেন্সটো অসমীয়াত যদি কওঁ হে লৰাজন যাক তুমি যোৱা কালি লক কৰিছা এটা মোক কোৱা লক কোনে কৰিছে লৰাজনে লক কৰিবলৈ আহিছিলে নে আপুনি লক কৰিবলৈ গৈছে হু ইজ আ সাবজেক্ট সো আপুনি লক কৰিবলৈ গৈছে নে লৰাজনে আপোনাক লক কৰিবলৈ আহিছে হেতু দি আমাৰ সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট ওলাই আহিব কোন হ'ব সাবজেক্ট কোন গৈছে লক কৰিবলৈ হু মেট আপুনি গৈছে লক কৰিবলৈ সো আপুনি যদি লক কৰিবলৈ গৈছে তেন্তে আপুনি কি হ'ব আপুনি সাবজেক্ট হৈ যাব আৰু আপুনি যিজন লৰাক লক কৰিবলৈ গৈছে হেজন লৰা কি হৈ যাব হেজন লৰা আপোনাৰ অবজেক্ট হৈ যাব ৰাইট আপুনি লক কৰিবলৈ গৈছে নাও সাবজেক্ট যদি আমি হুদিলৈ সাবজেক্টৰ কথা যদি আমি সাবজেক্টৰ কথা পাতিলো হয় ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস তোমালোকে কি লিখিলা হয় ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস তোমালোকে হু ইউজ কৰিব পাৰিলা হয় হেতু তুমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰে কথা পাতা বা ইয়াত এতে ৰিলেটিভ কি কয় প্ৰোনাউনৰ কথা পাতি আছো সো ৰিলেটিভ প্ৰোনাউনৰে কথা পাতা সদায় তুমি কি বিচাৰিব লাগিব যে ক্ৰিয়া কোনে কৰি আছে যোনে ক্ৰিয়া কৰি আছে তাক আমি সাবজেক্ট বুলি ধৰিম আৰু যাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া হৈছে তাক অবজেক্ট বুলি ধৰা হ'ব ৰাইট সো অবজেক্টৰ লগত আমি কি ইউজ কৰো হুম ইউজ কৰো নাও ইয়াত কি লেখা আছে the boy who you met সো ইয়াত who you met হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব লাগিব যেহেতু লৰাজন তোমাৰ অবজেক্ট হয় ইয়াত হ'ব লাগিব whom you met so correct answer is option b তে who হ'ব নোৱাৰে whom হ'ব লাগিব moving on to the next question আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চন কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই যোৱা কালি এটা সেশন লৈছিলো বহুত ষ্টুডেন্টছে বাৰু জয়েন কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু নেক্সট সেশন যেটো মোৰ মেন্টৰশিপৰ হে গ্ৰুপটো আছে আজি আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সটো দিয়া নাই ক্লাছৰ পিছত মই কারেন্ট এফেয়ার্সটো দি দিম ঠিক আছে এনিৱেজ যেটো মেন্টৰশিপৰ গ্ৰুপটো আছে আমাৰ WhatsAppৰ তাত কি কয় মই কারেন্ট এফেয়ার্সটো দিয়ে আছো যোৱা কালি আমাৰ এটা মেন্টৰশিপ কল হৈছিল তাতে বহুতখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি দিলো গধুলি কলটো হৈছিল লগতে মই তাত এটা বস্তু বুজাইছো আপোনালোকক যে নিজৰ প্লান বি টু ইটাৰ পৰা ৰেডি কৰি লোৱা বিকজ প্লান এ টু যদি সাকসেসফুল নহয় তেন্তে আমাৰ তাত বেলেগ যদি অপশন না থাকে নহয় আমি ডিপ্ৰেছনত গুছি যাম সো আই হোপ যে আপোনালোকে ডিপ্ৰেছনত না যাওক আমি বহুত টাইমৰ পাৰে চেষ্টা কৰি আছো আৰু চেষ্টা কৰাটো আমাৰ কৰ্ম হয় আমি কৰিবই লাগিব ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণই কৈ গৈছে যে কৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ফলটো পাবা সো কৰ্ম কৰি থাকা কিন্তু কৰ্মৰ লগত আপুনি নিজক ডাইভাৰ্স কৰিব লাগিব ইউ আৰ কলিযুগতে আছে ন সো কলিযুগত নিজক ডাইভাৰ্স কৰিব লাগিব সো দেয়াৰফৰ আপুনি নিজৰ প্লান এ প্লান বি প্লান সি প্লান ডি এই গোটে গিটা ৰেডি কৰি থব লাগিব সো যি সকল ষ্টুডেন্টে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে অসম ফৰেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হিহতৰ কাৰণে দুইটা অপৰচুনিটি আকৌ ওলাই আহিছে এটা অপৰচুনিটি হল এপিএসসি হোম গাৰ্ড এপিএসসি হোম গাৰ্ড এটা ভাল অপৰচুনিটি হয় ভাল আপোনাৰ এপিএসসি লেভেলৰ আপোনাৰ স্যালাৰি থাকিব ৰাইট আইএসএল লেভেলৰ অলমোস্ট স্যালাৰি আপোনাৰ সেকেন্ড আপোনাৰ হল এসএসসি জিডি ঠিক আছে যদি এসএসসি আপুনি সেন্ট্ৰেল লেভেলত কাম কৰিব খুজিছে আৰু মনত ৰাখিবা স্টেট লেভেলৰ এক্সাম আহে নাহে একো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই কিন্তু সেন্টাৰৰ ক্যালেন্ডাৰটো উলাই দিয়া আৰু এভৰি ইয়াৰ আপোনাৰ চাকৰি ওলাই সো এটো বস্তু মনত কৰি ফেলে আপুনি আবেদন কৰিব আৰু আবেদনৰ আগত নিজে ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব লাষ্টত যেটা ফৰ্ম ওলাব সেপ্টেম্বৰত তেটা এ আপুনি কব নোৱাৰে আজ এবাৰ তো মই ৰেডি নাই নেক্সট বাৰ দিম এই নেক্সট বাৰ কৰতে বহুত ষ্টুডেন্টছৰ কিন্তু বয়স ওলাই যায় সো এই কাৰণে কৈ আছো আপুনি যদি আমাৰ লগত এসএসসিৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে সব এক্সাম যেটো এক্সামৰ নোটিফিকেশন অহাও নাই ফিউচাৰত আহিবলৈ গৈ আছে হে এক্সামৰো যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি এটা ব্যাচ চলাইছো অল আসাম গভৰ্ণমেন্ট ব্যাচ এটোৰ কথা পিছত পাতিম কিন্তু হে ব্যাচটো আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ ফৰ ইয়োৰ প্লান এ প্লান বি প্লান সি প্লান ডি একেলগে
এটা ইনভেষ্টমেন্টতে বহুত গিটা পৰীক্ষা পাব পাৰা বাকি তুমি যদি ভাবিছা অকল এসএসসিৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিম তেন্তে এসএসসিৰ বেচটো তুমি ল'ব পাৰা এনিৱেজ লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট সেকশন দ্যাট ইজ fill in the blanks question 6 to question 10 the scientists discovered the scientists' discovery was so significant that it dashed the course of modern medicine. Mane iman dangor discovery asile jene penicillin discovery, right? Penicillin discovery karone ami bahut agbahi goisu medical ki koy amar medical grounds, right? So therefore what should be the answer? Significant that it dashed the course of modern medicine, reversed, transformed, complicated ne diminished. Ki hobo lage answer? Sir, আজি এপত ক্লাস হব নে? Yes, আজি এপত ক্লাস হব 2টা বজাত জিকে জিএস এর ক্লাস আছে। Sir, এপৰ ক্লাসবোৰ ৰেকৰ্ডিং কিয় পোৱা নাই? যোৱা কালি কোনোবাই মোক কৈছে যে এপৰ ক্লাসৰ ৰেকৰ্ডিং পোৱা নাই, কিন্তু এপৰ ক্লাসৰ ৰেকৰ্ডিংটো থাকিব লাগে। এবাৰ আপুনি অফিসৰ নাম্বাৰটোত কল কৰিব, এই নাম্বাৰটো দেখি পাইছে ন? এই নাম্বাৰটোত এবাৰ কল কৰি সুধিব বিকজ মই ব্যাকএন্ডৰ পাৰে যোৱা কালি ৰাতি চেক কৰিছো আৰু ক্লাসবোৰ ৰেকৰ্ডিং আছে এতিয়াও, ডিলিট হোৱা নাই। সো আই ডোন্ট নো আপুনি মানে কিয় দেখা পোৱা নাই এপত, মই নিজৰ ফালৰ পৰা এবাৰ চেক কৰিম, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব। ঠিক আছে, সো হোৱাট শুড বি দ্য আনসাৰ? আনসাৰ হ'ব ট্ৰান্সফৰ্মড। ঠিক আছে, ট্ৰান্সফৰ্মড মানে আমি এটা ডাইৰেকশনত ভাবি আছিলো আৰু এই ডিসকভাৰীটোৰ কাৰণে কি হল, আমাৰ ডাইৰেকশন ভাবা ডাইৰেকশনটোৱে ডিফাৰেন্ট হৈ গৈছে, একদম বেলেগ দিশাত গুচি গৈছে। সো দেয়াৰফৰ আমি যেটো দিশাত ভাবাই নাছিলো। সো ট্ৰান্সফৰ্ম মানে হ'ব যেনে এটা মুভি আছে না ট্ৰান্সফৰ্মাৰ্স, তাতে গাড়ী হৈ গৈ থাকে ৰবটটোৱে আৰু যেটা ফাইট কৰিবলৈ একদম ৰবট হৈ যায়। সো ট্ৰান্সফৰ্মেশন মানে চেঞ্জ, right? Change. The scientist's discovery was so significant that it changed the course of modern medicine. So change ro jagat yat shobd ase transformed, and transformed would be the correct answer. Moving on to the next question. The villagers were dash when floods destroyed their crops and homes overnight. Ki hobo lage answer? ৰেকৰ্ডিং ক্লাছবোৰৰ আছে এপত, হেতুৱে মই কৈছো ক্লাছবোৰৰ এপত আছে বাৰু ৰেকৰ্ডিং। সো আপোনালোকে যদি ৰেকৰ্ডিং পোৱা নাই তেন্তে এই নম্বৰটোত এবাৰ হে কল কৰিব। আচ্ছা, মই আজি লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই দে, মই একদম ইয়াত আপোনাক পঢ়াই আছো ফাৰ্স্ট মিনিটৰ পাৰে। সো যিসকল ষ্টুডেণ্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক, মই চেকে কৰা নাই আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই। 35টা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে কিন্তু আপুনি লাইক কৰা নাই, প্লিজ লাইক দ্য সেশন। Now, the villagers were dashed when the floods destroyed their crops and homes. So, apuni jitu investment, jene apuni all Assam Government Exam Foundation batchot jodi investment kore, tente kyo investment koribo? Why will you invest? Apuni only competitionot kyo investment koribo? Because apuni nijor profit to dekhi paise, sobe nijor profit to dekhi pae, aru profit jeta apunar hobo, what will you be? Apuni ki hobo? Apuni happy hoi jabo। আলটিমেটলি লাইফত সবে কি হবলৈ গৈ আছে, কিহৰ কাৰণে কাম কৰি আছে? হ্যাপিনেছৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ৰাইট? নাও মানি লোৱা হে ইনভেষ্টমেন্টটো কৰা পিছত আপোনাৰ যদি লস হৈ যায়, মানি লোৱা আপোনাৰ যদি লস হৈ যায়, সো লস হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কোনটো ফিলিং আহি যাব? স্যাডনেছৰ ফিলিং আহিব। সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ হে হ্যাপিনেছ আৰু স্যাডনেছৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হৈছে? ভিলেজেছৰ যিবিলাক খেতি আছিলে আৰু যিমান ঘৰ আছিলে সব ডেষ্ট্ৰয় হৈ গল, সব একদম ছিন্ন বিছিন্ন হৈ গৈছে। আপোনাৰ ইমান বছৰৰ ঘৰ, ইমান এক বছৰৰ ধৰি আপুনি যে খেতি কৰিছে হেতু যেটা ছিন্ন বিছিন্ন হৈ যাব তেন্তে আপুনি কি হৈ যাব? স্যাড। একচুয়ালি স্যাড ইজ নট দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড। স্যাড মানে দুখী। এটা কোনোবা যদি ঢুকাই যায় তেটাও আপুনি দুখী হয়, আপুনি এক্সামত চাকৰি নাপালে 1 নম্বৰেদি ৰৈ গল তেটাও আপুনি দুখী হ'ব। কিন্তু যেটা আপোনাৰ ইমান বছৰৰ কষ্ট এক হনতে গোটাই শেষ হৈ যাব না তেটা দুখ মানে ইমান ডাঙৰ দুখ হ'ব যে আপোনাৰ মৰু মৰু লাগি যায়। সো হেতুকে আমি ডিভাস্টেটেড বুলি কওঁ, মানে আপোনাক কনসোল কৰিব নোৱাৰো, আপোনাৰ ইমোশনটো আমি কৈ হে কৰিব নোৱাৰো, কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো, হেতুক ডিভাস্টেটেড বুলি কয়। ঠিক আছে, সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন এ, means utterly overwhelmed with shock, grief or distress. Sad is this, ঠিক আছে? ডিভাস্টেটেড মানে এটো লেভেল আপোনাৰ একদম আপোনাৰ নেক্সট মানে অপশনে মূৰত পোৱা নাই, আপুনি মানে ভাবিছে যে মই যদি সুইসাইড কৰিলো তেতিয়াহে মোৰ বেছি ভাল হৈ যাব, এই লাইফত থাকতকে নাথাকাই ভাল। সো হেতু আপোনাৰ ডিভাস্টেশন। ঠিক আছে, সো হে লেভেলটো বুজিবা। ভোকাবুলাৰি সদায় হিমানে ভাল যেটা আপুনি প্ৰপাৰ জাগাত
proper শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে সো sadness আৰু devastated কোনোবা আপোনাৰ দূৰৰ কোনোবা ঢুকাই গৈছে তাতে আপুনি devastated নহয় আপুনি sad হয় yes মনত দুখ লাগিছে কিন্তু devastated নহয় devastated হ'ব আপুনি যদি 2 বছৰ ধৰি 3 বছৰ ধৰি চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন চলাই আছে প্ৰস্তুতিও কৰি আছে কিন্তু আপুনি এক্সামৰ দিনত এক্সাম দিব যাব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত এক্সাম দিব যাব নোৱাৰিলে হিদিনা আপুনি কিন্তু devastated হৈ যাব anyways he refused to dash his principals even when he was offered a large bribe কৈছে এই পইচা খানি ল আৰু আমাৰ কন্ট্ৰাক্টটো পাস হ'ব দি সো মানুহজনে কৈছে মই পইচা নল সো হেতু কি হ'ব he refused to dash his principal কি কৈছে strengthen মানে কি হয় strengthen মানে আৰু strong কৰা সো হ'ব নোৱাৰে uphold মানে কি হ'ব again strengthener এ synonym হ'ব defend মানেও strengthener এ synonym হ'ব the answer will be compromise he নিজৰ ideals ৰ লগত compromise কৰিব খোজানে right নিজৰ ideals ৰ লগত compromise কৰিব খোজানে compromise মানে কি এ হ'ব বহুত পইচা অলপমান লৈ ল পিছৰ কন্ট্ৰাক্টৰ পিছৰ প্ৰজেক্টৰ পাৰে আকৌ মই ভাল মানুহ হৈ যাম সো দ্যাট ইজ your compromise হেতু আপুনি কৰিব খোজানে যেনে নিজৰ future logot apuni compromise koriba khujana apuni prostuti solai ase right so that is the word and that is the meaning so compromise mane compromise one's principles is the fixed collocation meaning to act against one values for personal gain or convenience moving on to the next question the president's speech was dash leaving no room for misinterpretation president's speech to iman basic clear asile je manue ভাবি চিন্তিও মানে তাৰে ডাবল মিনিং উলাব নোৱাৰে so therefore কি হ'ব লাগে answer the president's speech was dash leaving no room for misinterpretation vague ambiguous unambiguous নে contradictory vague মানে হয় ইফালৰ কথা আৰু যেটা আপুনি ইফালে হিফালৰ কথা কব in that particular case মানুহে বেলেগ মিনিং আপোনাৰ কথাটোৰ ওলবা পাৰে right next হয় ambiguous again ambiguous আৰু vague একে ডাইৰেকশনৰ আপোনাৰ শব্দ যে কি কয় কথাটো ক্লিয়াৰলি কোৱা নাই ঠিক আছে যেটো পইণ্টৰ ওপৰত কথা কবলৈ দিছিলে আপুনি হেতু পইণ্ট হ'ব পাৰে নাজানে বা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কিবা কন্ট্ৰভাৰ্সি আছে হেতু পইণ্টৰ ওপৰত সো আপুনি ভালদৰে আনসাৰ দিব পৰা নাই হেতুক আমি ambiguous কম কন্ট্ৰাডিক্টৰি মানে যেটো খুদিছে বা যেটো আপুনি কাম কৰিছে হে কামটো আপোনাৰ কথাৰ লগত ম্যাচ কৰা নাই কন্ট্ৰাডিক্ট মানে কি হয় মই কৈ দিও ম্যাথছত এটা কোৱেশ্চন থাকে নহয় এটা ট্ৰেইন ইষ্ট ডাইৰেকশনত গৈছে এটা ট্ৰেইন ওয়েস্ট ডাইৰেকশনত গৈছে এই এক্সাম্পল টুকে আমি কন্ট্ৰাডিকশন বুলি কবা পাৰো কন্ট্ৰাডিকশন মানে হয় অপোজিট ঠিক আছে পজিটিভ যদি আছে তেন্তে নেগেটিভ হেতু কন্ট্ৰাডিকশন নেগেটিভ যদি আছে তেন্তে পজিটিভ হেতু কন্ট্ৰাডিকশন বুলি কোৱা হয় এতে মই অপচন ডি দেখি পাইছো বহুতৰ আনসাৰ হে কাৰণে কৈছো সো কন্ট্ৰাডিকশন হ'ব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ স্পিচটো বহুত ক্লিয়াৰ সবে বুজি পাইছে আৰু যেটো পইণ্ট প্ৰেসিডেন্টে কবলৈ গৈছিলে হে পইণ্টৰ সবে বুজি পাইছে right so therefore the answer will be opposite of ambiguous opposite মানে antonym of ambiguous বিপৰীত of ambiguous so ambiguous or opposite কি হ'ব clear হ'ব আৰু ইয়াত answer আছে unambiguous that is the correct answer moving on to the next question the new law was passed to dash the rights of workers in the unorganized sector কি হয় মই তোমাক কোৱা সাবা ইটা যদি তুমি ইকোনমিক্স পঢ়িছা নহয় ইকোনমিক্স তুমি দেখি পাবা যে আমাৰ জিমান আইটেমস আছে সব আইটেমসতে না ট্যাক্স বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু কয় যে গভৰ্নমেন্টে ট্যাক্স বঢ়াই দিছে কথাটো হল আমাৰ যদি আমি সেক্টৰটো ওয়েন ডায়াগ্ৰামেৰে হে কৰো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ইয়াৰে ভিতৰত নহয় অলমোস্ট 80% কাম 80% ধৰিছো দে 80% কাম unorganized sector পৰে হয় এটা unorganized sector মানে কি হ'ব unorganized sector হয় যেনে তুমি ৰাস্তাত সবজি কিনিবলৈ যোৱা এটা সবজি কিনিবলৈ যোৱা তেখেতৰ তো এটা ফিক্সড একাউন্ট নাই বা হে একাউন্টটো বিজনেস একাউন্ট বুলি তো ক'ব নোৱাৰা মানুহে নিজৰ কি কয় ফুটপাথত বেছি আছে সবজি বেছি আছে না হেতুৰ কাৰণে ৰেন্টটো দিব লগা হোৱা নাই সো গভৰ্নমেন্টে নাজানে মানুহজনে কি কৰি আছে সো দ্যাট ইজ your unorganized sector মানে আপুনি কাম কৰি আছে কিন্তু আপুনি ট্যাক্স দিব লগা হোৱা নাই right so আমাৰ কান্ট্ৰিত এনে ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে যত unorganized sector না ইয়াত আপুনি ভাবিব হে বিলাক মানুহে ট্যাক্স দিব না লাগে হিয়তৰ ভাল নহয় হিয়তৰ বেয়াও হয় কিয় বিকজ গভৰ্নমেন্টে যেহেতু আপোনাক ৰেকগনাইজ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বহুত মানুহে ফায়দা উঠাই লৈ যাব পাৰে আপুনি কাবকাও কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে বিকজ আপোনাৰ সেক্টৰে নাই আপোনাৰ কি কয়
ৰেকগনিশ্যনে নাই কি কৰি আছে কি কৰা নাই একো ৰেকগনিশ্যনে নাই সেই কাৰণে আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰৰ পৰা বহুত মানুহ হে কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টে বাৰ কৈ আছে যে প্লিজ নিজকে এটা সেক্টৰত আনা নিজকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আনা এনিৱেজ দ্য নিউ ল ৱাজ পাছ টু ডেশ দ্য ৰাইটছ অফ দি ৱৰ্কাৰ্ছ ফ্ৰম আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ চ' কি হ'ব লাগে আনচাৰ দ্য আনচাৰ উইল বি প্ৰটেক্ট আণ্ডাৰমাইন মানে সিহঁতৰ ৰাইটছক অকমান অতৰাই দিয়া চ' আণ্ডাৰমাইন হ'ব নোৱাৰে ৰিষ্ট্ৰিক্ট মানে বন্ধ কৰি দিয়া বা ৰখাই দিয়া ঠিক আছে ইগনৰ মানে আপুনি হে মানুহৰ কথাটো শুনিবই খোজা নাই বা শুনি কিনিও আপুনি কাম কৰিব খোজা নাই হেতুকে আমি ইগনৰ বুলি কওঁ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যন কৰা আগত আজি মই দেখা পাইছো 35-40 টা ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে লাইক তো আপুনি কৰিছে বহুত বঢ়িয়া থেংক ইউ সো মাচ 45 টা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নে কৰা নাই বিকজ আমাৰ যেতিয়া 50k সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'ব 50k সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছত আমি গিফট ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ গৈ আছো লেটস সি আমাৰ 50k সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে নে হোৱা নাই জাস্ট এবাৰ চেক কৰি ল ঠিক আছে গিভ মি আ সেকেন্ড লেটস চেক আমাৰ 50k সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হৈছে নে হোৱা নাই Okay, so our 47, I don't know, apuna dekhi paise ne poana 47.5 subscribers hoise, right? 47,500 subscribers hoise. So jiman hunkale pare himan hunkale apuni etuke 50,000 subscribers koi diok amar family to 50k koi diok teta tinita pasta actually pasta gift dia hobo sub subscribe korana tunte subscribe koribo. Moving on to the next question, phrasal verb apunar bahut favorite sir phrasal verb aru fixed preposition er uporot question anibo. So let's start with the phrasal verb preposition ঠিক আছে what does carry on with এটা অকল carry on নহয় ৰে carry on with or meaning কি হয় yes carry on with মানে কি হয় কিবা কাম আপুনি কৰি আছিল সৰি carry on নহয় carry on with so কিবা কাম আপুনি কৰি আছিল হে কামটোৱে আপুনি আগ বঢ়াই লৈ যাব খুজিছে ঠিক আছে you are doing some work and you want to continue ঠিক আছে আপুনি কন্টিনিউ কৰিবলৈ খুজিছে in that particular case আমি কি ইউজ কৰো carry on with use karo to continue doing something specially when directed to option A is the correct answer eta example sentence anisu he example sentence re tumar clear hoy jabo ki kobo khujisu so I want you to carry on with the project while I am out of town so manager e koi goise যে আপুনি এই প্ৰজেক্টত কাম কৰি থাকিব মই কিছু দিনৰ কাৰণে আউট অফ টাউন আছো কিন্তু হেতুৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট ৰখিব নোৱাৰে সো প্ৰজেক্টত আপুনি কাম কৰি থাকিব লাগিব সো হেতুৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হৈছে carry on with এটা কাম কৰা ইয়াত পজ কৰি ফেলে আনসাৰটো এবাৰ লিখি লোৱা I want you to carry on with the project এই এক্সাম্পল টো লিখি লোৱা তেটা তোমাৰ মুখস্থ ৰৈ যাব যে carry on with ৰ মিনিং টো কি আছিল মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন all this negative publicity will dash in couple of weeks choose the correct phrasal verbs so কিছু সপ্তাহৰ পিছত এই নেগেটিভ পাবলিসিটি টো কি হৈ যাব মানুহে পাহে যাব ইন্ডিয়াৰ মানুহে বেছি মুখস্থ নাৰাখে ৰাইট পাব্লিকে বেছি মুখস্থ নাৰাখে কিছু দিনৰ পিছত হেতু কি হৈ যাব মানুহে পাহি যাব সো মানুহে পাহি যাব বা এই কন্ট্ৰভাৰ্সিৰ ওপৰত কোনো কথা নকয় হেতুক আমি কোনটো ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব এ বুজাম ব্লো আপ ব্লো ইন ব্যাক আউট নে ব্লো ওভাৰ yes the correct answer is blow over
ঠিক আছে মানে কিছু দিনৰ পিছত গুছি যাব ব্লো আপ মানে কি হয় ব্লো আপ মানে হয় যে হে কন্ট্ৰভাৰ্সি তো সবে গম পালে আপুনি লুকাই থব খুজিছিলে কিন্তু আৰু বেছি কন্ট্ৰভাৰ্সি তো ওয়াইড স্প্রেড হৈ গল হেতুক আমি ব্লো আপ বুলি ক লেটস ব্লো আপ দিস নিউজ সো ব্লো আপ মানে কি হ'ব একদম খুলি কিনি গোটেইখিনি কথা আপোনাক কৈ দিও ব্যাক আউট মানে কি হয় ব্যাক আউট কৰা মানে হয় সারেন্ডার কৰা বা ওলাই যোৱা একচুয়ালি ঠিক আছে can say surrender কিন্তু সারেন্ডারত কেও বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় ব্যাক আউটৰ মিনিং হয় আপুনি কম্পিটিশনত ভাগ লবলৈ যেনে আপুনি নিজৰ আবেদনটো দিছে পৰীক্ষা দিবলৈ কিন্তু পৰীক্ষাৰ দিনত আপুনি কৈছে নাই মই একদম প্ৰিপেয়াৰ নহয় মই পৰীক্ষা নিদিও সো আপুনি কি কৰিছে আপুনি ব্যাক আউট কৰি লৈছে কম্পিটিশনৰ পৰা বুজি পালা ব্যাক আউট মানে হয় কম্পিটিশনত নামাই না আগে আপুনি কি কৰি দিলে সারেন্ডার কৰি দিলে হেতুক আমি ব্যাক আউট বুলি কম মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন catch up on catch up on or meaning ki hai what do you mean by catch up on okay so catch up on mane ki hobo to physically siege and hold something quickly to become up to date with something you have missed to speed up and reach someone who is ahead of you to slowly start to understand something okay catch up kora mane ki hoy prothome moi kong catch up kora for example apuni race eta he koi ase race ot bhag loise thik ase race ot dori ase aru apunar agot ejon manu ase kintu apuni speed ot dori kini he manur level ot ahi gol so catch up thik ase apuni tak catch up korise catch up on মানে হয় যে কিছু দিনৰ কাৰণে বা বহুত দিনৰ কাৰণে কিবা এটা টপিক আপুনি ইগনোৰ কৰিছে বা কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত আপুনি আপোনাৰ নলেজটো নাই ইতে আপুনি কি কৰিছে আকৌ পঢ়িছে হে টপিকৰ ওপৰত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো লৈছে আপুনি বুজি পাইছে মডাৰ্ন হৈছে আপডেট কৰিছে নিজকে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ catch up on সো দুইটাৰ মাজতে পাৰ্থক্য আছে দে সো the correct answer হ'ব to become up to date with something you have missed apuni miss koise apuni ignore koise kintu itia apuni up to date hoy gol hetuk ami ki buli ko catch up on buli ko moving on to the next question fixed preposition or ita question koru phrasal verb korilu ita fixed preposition or question koru acha like koise na koa na apunaloke phrasal verb fixed preposition bohia like ekdam dhuniya hoy ase let's start with the next question choose the correct preposition she has a deep passion dash classical music passion ase kihor karone classical musicor karone so therefore passion or logot apuni kontu preposition use koribo lagibo passion about passion for passion on ne passion towards it is yes the correct answer is option A she has deep passion for classical music yes deep passion for classical music hobo now deep passion for classical music mane ki hoy fixed collocation eko mane direct ene meaning nai je yar karone etue lagibo kintu passion or logot hoday apuni for logai jodi ami kiba eta skill or kotha pati aso thik ase passion ase kihor karone painting or karone passion ase kihor karone singing or karone passion ase kihor karone rocket building or karone so kiba eta ki koy apuna skill or logot jodi apuna passion to thake he koriboloi apunar hoday mon jay hetok ami ki konto preposition logam passion or logot for okay the report was based dash extensive research conducted over 5 years the report was based dash so as a report to apunak moi disu a reporter uporot 5 বছৰ research kora hoise meticulously report to bonwa hoise so therefore based or logot kontu preposition logaba lage yes ekdom correct based or logot ami preposition use koru on the report was based on extensive research a report to kihor upor banoa hoise a report to ki koy research as a 5 বছৰ আমি research কৰিছো তাৰে ওপৰত বনোৱা হৈছে so কি use কৰা হ'ব option C on use কৰা হ'ব so মনত ৰাখিবা লিখি লবা based or লগত আমি on use কৰো যেটা আমি কি কয় এবিলাকৰ কথা পাতো যে এই ৰিপৰ্টটো কিহৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে একদম লিটাৰেল ট্ৰান্সলেচন আপুনি দেখি পায় ওপৰ মানে on হয় so therefore আপুনি ডাইৰেক্টলি লগাই লব পাৰে
based at কেটা ইউজ কৰা হয় based on আমি বুজি পালো based at for example আপুনি এটা কোম্পানী খুলিছে কোম্পানীটো বহুত গিটা সিটিত আছে গুৱাহাটীতো আছে মুম্বাইতো আছে আপোনাৰ আহমেদাবাদতো আছে এলাহাবাদতো আছে প্ৰয়াগৰাজ ঠিক আছে সো বহুত গিটা সিটিত আছে কিন্তু মেইন যেটো মেইন অফিস আছে হে মেইন অফিস তো হেডকোয়ার্টার রাইট বা মেইন অফিস তো প্রথমে আপনি কোত স্টার্ট করেছে প্রথমে আপনি গুৱাহাটীত স্টার্ট করেছে বা প্রথমে আপনি ডিব্ৰুগড়ত স্টার্ট করেছে বা প্রথমে আপনি কি কয় মুম্বাইত স্টার্ট করেছে দিল্লীত স্টার্ট করেছে সো দেয়ারফর দ্য কোম্পানি ইজ বেসড at Hyderabad. The company is based at Guwahati. So company corpora I say the company is based at particular thing. So based at mane hoy apuni kontu city pare start koise ba kontu city a company to belong kore ba headquarter to thake in that particular case ami based at use koru thik ase that was important he karone yatma koi diso the success of the mission depends the team's full cooperation. So team e jeta full cooperation koribo tetia he mission to ki hobo successful hobo. So therefore yat ami ki koribo depends or logot depends on ঠিক আছে depends on the team's full cooperation. So correct answer কি হ'ব লাগে correct answer ইয়াত হ'ব লাগে option D. Okay spell check or আপোনাৰ question আহে ADRE তো আহিব অসম আৰক্ষী তো আহিব. So let's start with the spelling check questions. Here we go. Choose the correctly spelled word. Receive or correct spelling ki hobo lage what should be the correct spelling for receive sir this is for which exam etu apunar ami je ei 10 ta practice aji 10th number practice set right so ei je ami ratipo 10 ta sorry 11 ta 15 jitu practice set ano this is for ADRE and same type of question tumi Assam Police ote dekhi paba Assam Police specially kontu Assam Police specially tomar constable ঠিক আছে কিয় কনস্টেবল বুলি কৈছো বিকজ অসম পুলিচৰ এসআই অসম পুলিচৰ আপোনাৰ জেইলাৰ এইবিলাকত আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চন নাহে অকল কম্প্ৰিহেনশন আহে ঠিক আছে সো হে কাৰণে ঠিক আছে what should be the answer কি হ'ব লাগে what should be the correct answer yes the correct answer is option B RECEIVE আকৌ মূল লগত ৰিপিট কৰা জৰে জৰে কোৱা RECEIVE so CEIVE ইয়াত বহুত মানুহে কনফিউজ হৈ যায় সো ইটা যে পঢ়ি আছে মূল লগত আকৌ ৰিপিট কৰা RECEIVE receive মানে আপুনি কি কৰিছে একসেপ্ট কৰিছে ওকে এনে ধৰণৰ আৰু শব্দ আছে যত আই আহে ইৰ আগত এই গিটা লিখি লোৱা ইয়াতো তোমাৰ স্পেলিং কাৰেক্টৰ শব্দবিলাক আহে ঠিক আছে এটা হল বিলিভ এটা হল অ্যাচিভ তাৰ পিছত তোমাৰ সিলিং ওকে সৰি সিলিং নহয় ৰিলিফ ফিল্ড এই গিটা শব্দত আই ই আহে ওকে ই আই কোত আহিব ই আই ৰিসিভত আহিব ডিসিভত আহিব পারসিভত আহিব কনসিভত আহিব আৰু সিলিংত আহিব সো ই আই এই গিটা শব্দত আই ই তলত জিগিটা শব্দ লেখা আছে अगेन কি কৰিব লাগিব পজ কৰা পজ কৰি তুমি শব্দ গিটা লেখা এনেকে লিখিবা প্ৰথমে হেডলাইন দিবা ই আই আৰু তাৰ পিছত শব্দ গিটা লিখিলা তাৰ পিছত তুমি আই ই দিলা আৰু তাৰ পিছত শব্দ বিলাক লিখিলা this is how you will engage আৰু this is how আপোনাৰ vocabulary to strong হ'ব okay moving on to the next question correctly spelled word now a শব্দটোৰ নহয় meaning to ইটা নকম because one word substitution of same question আনিছো মই right তেতিয়া আমি meaning to কৰিম right now যি সকলে meaning নাজানে হিয়তে তো তুক্কা মাৰিব লাগিব যদি meaning এ নাজানে তেন্তে শব্দও নাজানে যি সকলে meaning to আৰু শব্দটো জানে এবাৰ মোক কোৱাচোন alliterationৰ correct answer কি হ'ব what should be the correct spelling of alliteration so correct spelling of alliteration is option A ALLITERATION so ration to ration e hoy right ration শব্দটো তো সদায় তুমি জানা চাউল দালি সবজি এইবিলাক কি হয় ration হয় so rationer শব্দটো কি থাকে RATION আপুনি কি মনত ৰাখিব লাগিব a liter right a liter so a liter ration that is the spelling the correct answer is option A again mul rogot repeat kora ALLITERATION again
ALLITERATION এটা মিনিং টু কি হয় হে মিনিং টু আমি অকমান পিছত ডিসকাস কৰিম কোশ্চেন এটা আনিছো পেন্ডামোনিয়াম পেন্ডামোনিয়ামৰ কারেক্ট স্পেলিং টু কি হয় what is the correct spelling of pandemonium okay so pandemonium শব্দটোৰ মিনিং কি হয় একদম লিটারাল যেটা কয়েন করা গৈছিলে এই শব্দটো কয়েন করা গৈছিলে তেটা মিনিং টু দিয়া হৈছিলে অল দ্য ডিমন্স মানে যিমান ৰাক্ষগণ আছে সব ৰাক্ষগণ একেলগে যদি তোমাৰ তাত আহি পায় তেন্তে পেন্ডামোনিয়াম বুলি ক'ব লাগিব সো পেন্ডামোনিয়ামৰ মিনিং কি হয় পেন্ডামোনিয়ামৰ মিনিং হয় কেওস মানে একোৱে তোমাৰ অৰ্ডাৰত হোৱা নাই ইফালৰ কথা হিফালৰ কথা একদম চিয়ৰ বাখৰ হেতুক আমি পেন্ডামোনিয়াম বুলি কওঁ মানে সেটেল একো সেটেল হোৱা নাই কারেক্ট স্পেলিং কি হ'ব পেন্ডামোনিয়ামৰ অপশন সি PAND ঠিক আছে পেন্ড পেন্ডেমোনিয়াম সো PANDE monium MONIUM ঠিক আছে MONIUM পেন্ডেমোনিয়াম PANDE monium পেন্ডেমোনিয়াম ঠিক আছে এনেকে মনত ৰাখিবা পেন্ডেমোনিয়ামৰ মানে হয় কেওস ওকে ঠিক আছে okay now last section ত আহি পালো আমি last section টো হৈছে তোমাৰ one word substitution okay last section is about one word substitution কিছুৱে question আছে let's start with the first question টো হৈছে bitter and violent attack in words against someone মানে কাৰোবাৰ কাৰণে একদম বহুত বেয়াকে যদি তুমি কৈ আছা তাক অ্যাটাক তাৰ ফ্যামিলিক ধৰি কৈ আছা তাৰ ক্যাৰেক্টাৰক ধৰি কৈ আছা বেয়া কথা ভাল কথা নহয় সো হিটু যে তোমাৰ স্পিচ থাকিব হেতু কি বুলি কোৱা হ'ব soliloquy epitha elige নে diatribe what is that word he speech to ki buli koa hobo he speech to koa hobo diatribe is called a diatribe bulio koa hoy diatribe bulio koa hoy apuni pronouns apunar mote kori loba ঠিক আছে the correct answer is diatribe so diatribe mane ki hoy a forceful and bitterly critical verbal or written attack মানে পেপারত লিখিছে লিখি কৈছে বা মুখেৰে কৈছে কিন্তু অ্যাটাক কৰি একদম বেয়াকে অ্যাটাক কৰি যদি কাৰোবাক কৈছে যেনে ইলেকশনৰ আগত আমি দেখি পাও নহয় কি কয় অপজিশনৰ পাৰ্টিৰ ওপৰত কি কৈ থাকে মানুহবিলাকে অ্যাটাক কৰি থাকে একদম বেয়াকে কথা কৈ থাকে সো হেতুকে আমি কি বুলি কম diatribe বুলি কম বিকজ ইলেকশন এমাত্ৰ গৈছে এই শব্দটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় লিখি লবা মিনিংটো moving on to the next question commencement of adjacent words with the same letter is known as again commencement of adjacent words with the same letter ita meaning to ki english e buji poa na eta gan asile na fanar eta gan asile chanda chamke cham cham kya chanda chamke cham cham ठीक है जो गन्ना चोर सो चंदा चमके चमचम माने सेम শব্দৰে যেটো যদি আপোনাৰ স্টার্ট হয় শব্দটো सी 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 राइट আৰু এটা আপোনাৰ আছে खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह सो खड़क 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 শব্দ তো আহি আছে না হেতুকে আমি কি বুলি ক টাং টুইস্টার বুলি ক হেতুকে এটা শব্দত যদি আমি কবলৈ যাও দ্যাট ইজ alliteration okay yes the correct answer is alliteration now who will tell me what is onomatopoeia ki hoy what is onomatopoeia si okay onomatopoeia mane hoy sound giving words jene moi tumak jodi ko তোমাৰ কাখেৰে কি কয় হানিবি এটা গৈছে কেনে ধৰণৰ সাউন্ড আহিছে হানিবিয়ে কেনে ধৰণৰ সাউন্ড কৰে হানিবিয়ে বজ সাউন্ড কৰে নাও বজ একো শব্দ নহয় কিন্তু হে সাউন্ডকে আমি কি দি দিছো এটা শব্দ দি দিছো হাব এডাল যদি তোমাৰ কাখেৰে যায় বা হাব এডালে যদি তোমাক দেখা পায় কি কৰেঙ্গে হিস তো এই হিস যেটো শব্দ আছে this is a sound so as a sound inducing শব্দ বিলাক হয় তা কোৱা হয় onomatopoeia ঠিক আছে sound inducing শব্দ বিলাকক onomatopoeia বুলি কোৱা হয়
Okay, now alliteration aru onomatopoeia মাজত পাৰ্থক্যটো বুজি পালা alliteration মানে হয় same শব্দৰে start হোৱা বস্তু বিলাক যেনে peter picked peter piper picked so p ৰে start হৈছে শব্দটো that is your alliteration. Okay, so the correct answer is this onomatopoeia ma তোমাক কৈয়ে দিলো. Moving on to the next question. I think this is the last question of the day. One who walks in sleep. যদি আপুনি টোপনিত খোজকাঢ়ে তেন্তে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব? যদি আপুনি টোপনিত খোজকাঢ়ে তেন্তে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব? টোপনিত খোজকাঢ়া বা yes walks in sleep কোৱা হয় somnambulist. Somnambulist. Now somna শব্দটো কিহৰ লগত related? Som শব্দটো আপোনাৰ related হয় sleeper লগত. ঠিক আছে? Now যদি আপোনাক টোপনি নাহে তেন্তে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব? টোপনি নাহা মানুহক insomniac বুলি কোৱা হয়. কি বুলি কোৱা হয়? Insomniac যদি আপুনি টোপনি যাব নোৱাৰে. যদি আপুনি টোপনিত খোজকাঢ়ে তেন্তে কি হ'ব? somnambulist হ'ব. Narcissist একদমে ডিফাৰেন্ট হয়. Narcissist বেলেগ মানুহ আৰু hypochondriac একদমে ডিফাৰেন্ট আপোনাৰ শব্দটো হৈ গ'ল. Anyways, ইতিয়া মই একদম starting of the session তোমাক কৈছিলো যে সব exam নিজৰ future plan কৰিব খুজিছা এটা জায়গাতে investment কৰিব খুজিছা তেন্তে আমাৰ all Assam Government Exam Foundation batch to লৈ লোৱা এবাৰতে তুমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবা আৰু ফিউচাৰত যিমান এক্সাম আহিবলৈ গৈ আছে বা যিমান এক্সামৰ নোটিফিকেশন অলৰেডি আহি গৈছে সবৰ কাৰণে এটা জায়গাতে পঢ়িব পাৰিবা আমাৰ কনসেন্ট্ৰেশন থাকিব অসম সেন্ট্ৰিক ষ্টুডেন্টছৰ ওপৰত কিন্তু মনত ৰাখিবা সেন্ট্ৰেলৰ কাৰণে যদি আপুনি এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে আৰআৰবি হৈ গল এসএসসি হৈ গল বেংকিং হৈ গল সবৰ কাৰণে ওয়ান স্টপ সলিউশন হয় এটা জায়গাতে গোটেইখিনি পাই যাবা সেকেন্ডলি ইয়াত মই তো পঢ়ামে প্ৰাপ্তি মেমে পঢ়াব লিজা মেমে পঢ়াব লগতে ADRE সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট এজন আছে তেখেতেও আপোনাক পঢ়াবলৈ আহিব সো देयरफॉर ম্যাথছৰ কাৰণে এসএসসি সিলেক্ট কোৱা মানে এজন টিচাৰ আছে জনে অলৰেডি এসএসসি বহুত ষ্টুডেন্টক সিলেক্ট কোৱা আছে তেখেতে আপোনাক ম্যাথছ পঢ়াব আই ডোন্ট থিংক সো ইয়াতকে ভাল অপৰচুনিটি আপুনি পাব পাৰে সো देयरफॉर যিমান হুনকালে পাৰে হিমান হুনকালে আপুনি আমাৰ all Assam government Assam batch to লৈ লক foundation batch sorry because কিয় হুনকালে কৈছো এটা তো হল ইয়াৰ date of starting হৈছে 28 May আৰু আপোনাক এডভাইস দিছো এটো अगेन মোৰ ফালৰ পৰা এডভাইস হয় মই নিজৰ মেন্টৰশিপতো তোমালোকক কৈছিলো যে তোমালোকক লাগে যদি তুমি চাই লোৱা আৰু ফাৰ্স্ট ডেটৰ পৰা ক্লাস মিস নকৰিবা সেকেন্ডলি যদি তুমি লবলৈ গৈ আছা তেন্তে PT015 যদি তুমি ডিসকাউন্ট কোডটো ইউজ কৰা তেন্তে মোৰ মেন্টৰশিপৰ আন্ডাৰত আহিবা ৰিসেন্টলি মই এটা মেন্টৰশিপ কল লৈছিলো এই যোৱাকালি মোৰ কি কয় WhatsAppৰ কলটো কথা কোৱা নাই যোৱাকালি আৰু এটা মই মেন্টৰশিপ কল লৈছিলো এটো দিনত হৈছিল অকল এনে ধৰণৰ ষ্টুডেন্টক তাত ইনভাইট কৰা হৈছিল যি সকলে PT015 ৰে আগত কিবা এটা ব্যাচ কিনিছিল সো যিটো ব্যাচটো আপুনি যায় যদি আপুনি PT015 এড কৰে তাত মোৰ যিমান ফ্ৰেন্ডস আছে জনে অলৰেডি সিলেক্টেড বা মোৰ যিমান ক্যান্ডিডেট আছে জনে অলৰেডি সিলেক্টেড হয় ডিফাৰেন্ট এক্সাম দে বেংকিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আছে অসম আৰক্ষীৰ পৰা আছে সবৰ লগত পডকাষ্ট হয় সো আপুনি তাৰ পৰা আইডিয়া পাব পাৰে তাতে আপুনি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে সো হে কাৰণে আপোনাক যদি ব্যাচটো লাগে PT015 আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে বাকি বেলেগ কোড এড কৰি যায় যদি হেতু বেলেগ মেন্টৰশিপত আহিব মোৰ মেন্টৰশিপত নাহে ঠিক আছে উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে's সেশন থ্যাংক ইউ এভৰিवन and we will be meeting in the next class hobo apunar 3টা bajat SSC ৰ কাৰণে ঠিক আছে bye bye everyone